सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मिल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहलां चोणवीआं खबरां। कनेडा जाण वालिਆਂ ਲਈ देश विच 1 अक्तूबर तो हट जाणगीਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। एयर इंडिया ਦੀ सैन फ्रांसिस्को ਅਤੇ बेंगलुरु ਲਈ नॉन स्टॉप सेवा मुड़ होवेगी शुरू। उत्तरी कोरिया ਦੀ ਧਮਕੀ दरमियान अमरीका ਅਤੇ दक्षिणी कोरिया ने शुरू किया फौजी अभ्यास। शिकागो विच पुलिस के ऑफिस विच चलियां ताबड़तोड़ गोलियां। जंग दौरान पुतिन का नवा कदम, अमरीका वालों भगौड़े घोषित एडवर्ड नूं दित्ती रूसी नागरिकता। नरातियां ते कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दित्तियां शुभकामनावां। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। कनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी वालों हुणे जारी सूचना अनुसार महामारी की शुरुआत तो लैके कनेडा सरकार ने कैनेडा वासियों की सेहत और सुरक्षा की रक्षा लई सरहदी प्रबंधन लई एक पद्धरी पहुँच अपनाई है। जिवें कि महामारी की स्थिति लगातार विकसित होंदी जा रही है, कनेडा और अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते नवीनतम सबूतां, उपलब्ध डेटा, संचालन संबंधी विचारां और महामारी संबंधी स्थितियों द्वारा सरहदी उपावां नूं सूचित किया गया है। आज कनेडा सरकार ने 1 अक्तूबर 2022 तो लागू होने वाले कनेडा विच दाखिल होने वाले किसी भी व्यक्ति लई टैसटिंग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन दीआं सारियां पाबंदियां नूं हटाउण दा ऐलान कीता है। सरहदी उपावां नूं हटाउण लई कई कारण करके सहूलियत दित्ती गई है, जिस विच मॉडलिंग भी शामिल है, जो ये दर्शाउंदी है कि कनेडा ने ओमिक्रॉन BA.4 और BA.5 बालन वाली लहर के शिखर नूं पार कर लिया। कनेडा दीआं उच्च टीकाकरण दरां, घट हस्पताल विच भर्ती और मौत दर, जिवें कि नाल ही वैक्सीन बूस्टरां दी उपलब्धता और वरतों, नवें बायोवैलेंट फॉर्मूलेशन समेत तेज़ टेस्टां और कोविड-19 लई इलाज। अक्तूबर 2022 तो शुरू होने वाले अपने सर्दियों के कार्यक्रम के हिस्से वजों हुण एयर इंडिया हफ्तावारी 2 उड़ानां दे नाल अमरीका के सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु विचकार अपनी नॉन स्टॉप सेवा नूं मुड़ शुरू करने लई पूरी तैयारी विच है। अमरीका और भारत विचकार वध तो वध नॉन स्टॉप उड़ानां दी संचालक एयर इंडिया ने अमरीका की सिलिकॉन वैली तो सीधी कनैक्टिविटी के लगातार विराम 26 मार्च 2022 तो नूं लैके वध रही चिंता के मद्देनज़र रखते हुए हुण सैन फ्रांसिस्को तो बेंगलुरु SFO BLR सेवा नूं मुड़ शुरू करने का ऐलान किया। उस रूट ते यूनाइटेड एयरलाइंस की नॉन स्टॉप सेवा और अमरीकी एयरलाइंस की सिएटल तो बेंगलुरु नॉन स्टॉप फ्लाइट नूं रूसी हवाई खेतर दीआं पाबंदियां कारण लगातार मुलतवी किए जाने के मद्देनज़र पश्चिमी तट तो एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को तो बेंगलुरु नॉन स्टॉप सेवा भारत लई इक्को एक सीधी कनैक्टिविटी है। सैन फ्रांसिस्को तो बेंगलुरु रूट ते एयर इंडिया द्वारा सन 2023 विच वधी हुई बरंबारता दिखाई देवेगी। दस्सणयोग है कि दिसंबर 2022 तो शुरू करते हुए एयर इंडिया के नॉन स्टॉप US इंडिया रूटां ते प्रीमियम इकोनॉमी सीटां दे नाल नवें वाइड बॉडी B777-200 LRS द्वारा हुण संचालन देखने को मिलेगा। एक बार नवे लीज ते लए बोइंग 777 एयरक्राफ्ट नूं फ्लाइट विच शामिल करने तो बाद एयरलाइन के साए विचकार नॉन स्टॉप उड़ाना शुरू करेगी। अमरीका और दक्षिणी कोरिया ने सोमवार नूं कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट ते फौजी अभ्यास शुरू किया। दोवां देशों विचाले 5 सालों में यह पहला अजिहा फौजी अभ्यास है। एक दिन पहला उत्तरी कोरिया ने अभ्यास के संभावित जवाब वजों एक छोटी दूरी की ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया सी। उत्तरी कोरिया आने वाले दिनों में होर परीक्षण कर सकता है, क्योंकि वह अमरीका दक्षिणी कोरिया के फौजी अभ्यासों नूं देश से हमला करने लई अभ्यास वजों देखता है ਅਤੇ अक्सर अपने विरोधियों ते हमला करने लई तैयार किए गए हथियारों का प्रदर्शन करता रहता है। दक्षिणी कोरिया की जल सेना के बयान में कहा गया कि 4 दिन अभ्यास का उद्देश्य उत्तरी कोरिया के उकसावे का जवाब देने लई सहयोगियों के दृढ़ संकल्प नूं प्रदर्शित करना और सांझे जल सेना अभ्यास की समर्था में सुधार करना है। बयान मुताबिक इस अभ्यास में 20 तो ज़्यादा अमरीकी और दक्षिणी कोरियाई जल सेना के जहाज़ हिस्सा लैणगे। इन्हां विच परमाणु ऊर्जा नाल संचालित जहाज़ कैरियर USS रोनाल्ड रीगन, एक US क्रूजर और दक्षिणी कोरियाई और अमरीकी विनाशकारी समुद्री जहाज़ शामिल है। बयान में कहा गया कि अमरीका और दक्षिणी कोरिया के लड़ाकू जहाज़ों और हैलीकॉप्टर भी सिखलाई में हिस्सा लैणगे। शिकागो शहर के पश्चिम स्थित एक पुलिस ऑफिस सोमवार को
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮ ਹਰਨ ਨੇ VGN TV ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਨੋਡਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਖੁਫੀਆ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਉਹਨਾਂ 75 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨੋਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 2013 ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੋਡਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। 9 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਰਾਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰਾਈ ਉਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਰਾਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਨਰਾਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਔਰਤ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖੇਮੇਨਈ ਦੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ UNHRC ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਿਆਂਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਪੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 47 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ BAC ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ GST ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, SYL ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, NGT ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 16 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸਹਿਗਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸਮਾਲਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹਥੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ।
ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਟੋਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 11 ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DMC ਹੀਰੋ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CJM ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। CJM ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CJM ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ CJM ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ CJM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਬਕਾ DSP ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਮਰਥਕ ਧੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਂਕੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਪਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਮਾਕਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੁਲ ਵਸਨੀਕ, ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਦਿਗਵਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਚਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 205.33 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 206.16 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰੀ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਬੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 206 ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 37,000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਤੇ 206 ਮੀਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 206.16 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਕੇ 206.5 ਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲਗਭਗ 96,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਲ ਐਸਟਰੋਇਡ ਰੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਯਾਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:45 ਤੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਡੀਡਾਈਮੋਸ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਪੱਧਰ ਡੇਮੋਰਫੋਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 14,000 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਪਲਾਈਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਨਾਸਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ
ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਕਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੀਬ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਐਸਟਰੋਇਡ। ਗ੍ਰਹਿ ਡਿਮੋਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਾਂਗ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਡੋਮੋਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਨਾਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।